प्यारिओ याद रखो, कई बारी बंदा तुरिया फिरदा हुंदा है, जदों थोड़ी जी चिनक लगदी है रूहानियत दी, फिर भांबड़ मचदा है। बच्चे ने कहना मैं गुरु तेग बहादुर साहब के दर्शन करने। राणी कहती है अखां तां भरियां ने, वो दीन की खातर, मजलूम की खातर शहादत का जाम पी गए। रतन राय जदों थोड़ा जिहा होर बैराग जाया, कह लगे नहीं पुत्र उन्हां दे लाल तेरी उम्र दे ही नहीं। गुरु गोबिंद राय ये महाराज आए खेडदा रहा सतगुरां नाल, तेरी उम्र दे ने, आपां उन्हां दे दर्शन करांगे। आपने हिस्टरी पढ़ी, सारा परिवार आया। फिर मन च सी मैं की भेंट करांगा, सतगुरु तुहानू की भेंट करां। हम उम्र ने गुरु गोबिंद राय जी ने। इन्हें फिर 5 कला शस्त्र ते घोड़े, खास करके प्रसादी हाथी, जिहड़ा वो 5 कला शस्त्र है जी, वो गुजरात विच बड़ौदे पिया होया। मैं एक बार कथा करन गया सी ते उस राजे दे महल मैनू लै गए। उहदा सारा मैं देखा, जिहड़ा उहदा म्यूजियम है, उहदे विच 5 कला शस्त्र दी नकल नाल एक शस्त्र बनाया, पर असल शस्त्र जिहड़ा है वो बाहर नहीं कढदे। खां बड़ौदे गुरुद्वारे संगत ने प्रबंधकां बेनती की, एक बारी वो 5 कला शस्त्र विखाण आए सन। वो कहते हैं ये पटियाले घराने रही उत्थे गया है, पर वो 5 कला शस्त्र पिस्तौल भी बन जाता है, मरीजा भी बन जाता है, खंजर, कलादर्थ बटन, 5 बारी बटन दबो तो वक्रे वक्रे शस्त्र। उंजे ओदी शक्ल जिहड़ी है जी इस तरह जिवें पुरानी नलके की बोकी नहीं सी हुंदी, उस तरह सी। पर मैं आपनू बेनती कर लगा, जिहड़ी विषय तो दूर नहीं जाना, दुख ते सुख, वो हाथी इन्ना सिखाया सी। महाराज गुरु गोबिंद सिंह ते चौर करदा सी। मैं कहना असल च उहदे भाग चंगे सन, सच्ची मुच्ची। गुरु ग्रंथ साहिब इत्थों तक कहंदे ने, उस साकत बंदे दी मां नालों संत दे बूहे ते बैठी कुत्ती चंगी, जिहड़ी रब दी सिफत सुनदी है। हालां आपां कहांगे जानवर है। गुरु साहब ने एक बचन भी किया है ना कि साकत की बुरी माए सी पाने। हुण उत्थे शब्द मेरी बेनती है कि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी नूं चौर करदा है, कली चवर नहीं, सुंड च पानी भरदा है साफ, ते महाराज दे चरनां ते पांदा है। पहला धोंदा है, फिर चरनां नूं कपड़ा लैके सुंड च साफ करदा है। महाराज जिथे जांदे नाल नाल तुरदा जांदा है। ते जदों सतगुरु तीर चलांदे ने, भावें सिंह हज़ारां तीर इकट्ठे चलाण, गुरु गोबिंद सिंह दा तीर हज़ारां विच डिग्गा होवे, हाथी नूं इन्नी पहचान है स्वामी दे तीर दी, हज़ारां तीरां विचों हजूर दा तीर पहचान के वापस ले आउंदा है। मैं एक बेनती करा, इन्ना वड्डा सुख, इन्ने कीमती चंदोवे 5 सतगुरां ने किले बनाए। उस तो इलावा हर सुख महाराज दे घर है। फिर भी सुनियो ध्यान नाल, हर सुख है। 29 साल के करीब 30 साल ये सारे सुख माने, पर जदों समा आया ना, फिर दुखों का पहाड़ ठा ठा करके डिगी गया। 6 पोह नूं सतगुरां ने रात आनंदपुर साहिब छड्डिया। मैं इस करके थोड़ा जिहा इतिहास ले लिया भी मता होवे भी ये एडी उच्ची अवस्था किसी दी हो सकती। ते आप जी बाणी ते भरोसा करने वाले बैठे हो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने अपनी रचना विच जिन्नी अकाल दी उस्तत की है। कई बार असीं कहने जी सिमरन, मैं कहना जो जाप साहिब का पाठ करने ना, ते जाप साहिब विच गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चा पातशाह परमात्मा नूं सामने बना के, सामने बिठा के मुखातब कर रहा। जदों आप जी पढ़ते हो कि ज़ार ज़हूर हैं, कि कमाल दी गल, सामने बिठा के कहते तू ज़ारा है, कि हाजिर हजूर हैं, उत्ते खैं शब्द है, कि ज़ाहर ज़हूर हैं, कि हाजिर हजूर हैं, कि साहिब दिमाग हैं, कि हुस्नुल चिराग हैं। क्योंकि याद रखियो, कई बार कई सज्जन कहते जी ब्लाइंड फेथ नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ब्लाइंड फेथ तो शुरू हुई। थोड़ा जिहा इस नुकते नूं असीं कहने जी असीं मन्नांगे तां पहला साडी आह तसल्ली कराओ। इस तरह ना कई बंदे जो सिंगड़ आंदे आ, असीं तां मन्नांगे साडी तसल्ली कराओ। रब किवें है, सानू कोई प्रमाण दिओ।
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਖੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁੱਖ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ 60,000 ਟਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। 60,000 ਟਕਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 6 ਪੋਹ ਦਾ ਰਾਤ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। 7 ਪੋਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਰਾਹ 'ਚ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਕਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਖਾਂ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਢਲੇ, ਜਦੋਂ ਢਲ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੋਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ 3 ਪਿਆਰੇ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਨ ਕੋਲ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। 9-10 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨਾ, ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੂਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਾਣਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਜੰਡ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਗ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਸੀ। ਜੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਿੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਜਲ ਛਕਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਸਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਥੱਲੇ, ਸੱਜੀ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6 ਪੋਹ ਦੇ ਤੁਰੇ,
9-10 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੋਡੀ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਖਰਕ ਸੋਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾ ਲਓ, ਬਸ ਉਸ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਓ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੈਨਾਪਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰਗਤ ਬਹੁਵਿਧ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਭੈ ਛਾੜ ਛਿਨ ਮੈਂ ਦਿਓ ਰਹਿਓ ਸੋ ਏਕੰਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰਗਤ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ, ਬੰਦੇ ਪੰਛੀ ਪਸ਼ੂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਸੰਗ ਸਵੇਲਾ ਸਕੇਲਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੇ ਇਕੇਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰਗਤ ਬਹੁਵਿਧ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ। ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਪਾਰਗਤ ਬਹੁਵਿਧ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਭੈ ਛਾੜ ਛਿਨ ਮੈਂ ਦਿਓ ਰਹਿਓ ਸੋ ਏਕੰਕਾਰ। ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਧਨ ਧਾਮ ਰਥ ਹੈ ਗਏ ਕਰ ਵਿਸਥਾਰ। ਮੈਂ ਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੁਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਤਰ, ਦਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤਨੀ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਧਨ ਪੈਸਾ, ਧਾਮ ਕਿਲੇ, ਰਥ ਕੀਮਤੀ ਰਥ, ਹੈ ਗਏ ਖੈਦਰ ਤੇ ਘੋੜੇ, ਗੈਦਰ ਤੇ ਹਾਥੀ, ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਘੋੜੇ, ਬਹੁਬਰ ਕਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭੈ ਬਭੂਤ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰਹਿ ਭਇਓ ਸੋ ਏਕੰਕਾਰ। ਵਿਭੂਤ ਦਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਟਿਕਾ ਬਣਾਇਓ ਕਿ ਅਰਥ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਕਿ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਆ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਰਜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਨ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਸੂਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ।
ਸੁਖ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਮੰਨੇ? ਇਹ ਮੰਨੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਕੀ ਮੰਨੇ? ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ। ਗੁਰਮਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਿਕਾਰ, ਅੱਲਾ ਭਾਵੈ ਸਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ, ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਬਸ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਭੰਗੜੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਵਿਪਤ ਦੇਖ ਨਾ ਰੋਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਲਾਂਭੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਪਤ ਦੇਖ ਨਾ ਰੋਏ। ਜਿਉ ਸੰਪੈ ਤਿਉ ਵਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਦ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਜੋ ਵਿਧਾਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਕੀ ਮੰਨੇ? ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ, ਤਿਸਤੀ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ, ਉਠ ਉਆਹੋਂ ਕੋ ਦੌਰਿਓ। ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ। ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਕੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਅੰਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ।